तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। હાલેલુયા, પ્રેઝ લોર્ડ. ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ કે આજના આ સમયે પ્રભુએ તમને અને મને ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા એકત્ર કર્યા છે, એના માટે ઈશ્વર પિતાનો ખાસ આભાર માનીએ છીએ. ખાસ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનતા આવો આપણે આજના નાના શેરિંગ દ્વારા પ્રભુને માનને મહિમા આપી, તેમને ઊંચા અઠવાડિયે અને આપણા આ વચન થકી તમે ને હું આપણે સાથે મળીને બળ પામીએ અને પ્રભુમાં આગળ વધીએ. આવો શેરિંગમાં જઈએ પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ. પિતા, આ સમયે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, તમે અમને સાચવો છો, સંભાળો છો, બચાવો છો. તમે અમને પ્રેમ કરો છો. આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, તમે આલ્ફા તથા ઓમેગા, પ્રથમ તથા છેલ્લા. અને તમે કૃપા કરવે, ઉતાવળા અને કોપ કરવે અમારા ધીમા એવા પ્રભુ, અમે મહાન અમારા દેવ છો. આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે અમને પસંદ કર્યા છે, નિમ્યા છે. એના માટે આભાર માનીએ છીએ. આજના ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા તમે મહિમાવંત થાઓ તેવું થાવ દો. અને વિશેષ આજે જ્યારે અમે જે તમારા વચનમાંથી શીખવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે અમે કેવળ બોલનાર નહીં, સાંભળનાર નહીં, પણ પારનાર બનીએ તેવી અમારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. આ સમયે અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. અને મારા જાતને
અને મારા બોલને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પિતા. ઈશ્વર અમારા પ્રભુના નામથી માંગીએ છીએ બાપ. હાલેલુયા. પ્રભુનો આભાર માનતા ખાસ આજના આ બાબતને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. અને ખાસ જે પાછલા સમયમાં અમે શીખ્યા છીએ ને પિતા, એ બાબત ઉપર અમે વિચાર કર્યો છે, ત્યારે પિત્તરનો પહેલો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 5મા વચનથી લઈ અને 11મા વચન સુધી આજે આપણે વિચારવા માંગીએ છીએ. અને જે જુવાનો છે એ જુવાનો અત્યારે પ્રભુમાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો આ સમયે જુવાનને માટે આ બાબત લખવામાં આવી છે. પિત્તર સાહેબ, પ્રેરિત પિત્તર એ પોતે આ બાબત લખે છે અને જણાવે છે અને હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. ત્યારે પાઉલની પછી પિત્તર સાહેબ પણ ઘણી બધી બાબત આપણા ખ્રિસ્તી જીવનને માટે લખી રહ્યા છે. અને ત્યારબાદ આ બાબતમાં જુવાનોને માટે ને તમે જ્યારે પ્રથમ 5 કલમ વાંચશો તો વડીલોને માટે, લીડર્સને માટે લખવામાં આવી છે, પણ જુવાનને માટે ખાસ આ બાબત લખવામાં આવી છે. ત્યારે આવો આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પિત્તરનો પહેલો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 5મી કલમથી શરૂઆત કરીએ. અને મારા બાઇબલ પ્રમાણે પૃષ્ઠ નંબર 233 ઉપર લખેલ છે ને આ પ્રમાણે છે: એ જ પ્રમાણે જુવાનો તમે વડીલોને આધીન રહો. તો જે વચન લખવામાં આવ્યું છે કે આ સમયમાં એ જુવાન માણસ પોતાના વડીલને, પોતાના વરિષ્ઠ જે પોતાના ઘરમાં, મંડળીમાં જેઓ સલાહ આપે છે, સૂચનો આપે છે, એ લખવામાં આવ્યું છે. વચન કહે છે કે જુવાનોએ પોતાના વડીલોને આધીન રહેવું. અને તમે સઘળા એકબીજાની સેવા કરવાને સારું નમ્રતા પહેરી લો. એકબીજાની સેવા કરવાને સારું નમ્રતા પહેરો. આજે ઘણા બધા જુવાનો એ સેવામાં છે અને હું પણ એક જુવાન છું, ત્યારે મારા માટે પણ આ વચન ઉત્તેજન છે, જે મને સમજાવે છે, શીખવાડે છે અને સેવામાં આગળ લઈ જાય છે. ત્યારે ખાસ આ બાબતને માટે લખવામાં આવ્યું છે કે એ જ પ્રમાણે જુવાનો તમે વડીલોને આધીન થાઓ અને સઘળા એકબીજાની સેવા કરવાને સારું નમ્રતા પહેરી લો. નમ્રતા ઓઢી લો, નમ્રતા પહેરી લો, નમ્રતાને જાણી લો ને નમ્રતાને પોતાના અંતરમાં રાખી લો. એ નમ્રતા લાવી બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એ વડીલોને સાંભળવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ વચન કહે છે કે વડીલોને આધીન થાવ અને નમ્રતાને ઓઢી લો. લખવામાં આવ્યું છે કે કેમ કે દેવ ગર્વિષ્ઠોની વિરુદ્ધ છે, પણ તે નમ્ર માણસો પર કૃપા રાખે છે. હાલેલુયા. એ ગર્વિષ્ઠ માણસની વિરુદ્ધ છે દેવ. કદાચ અભિમાનની બાબત હોય, ગર્વની બાબત હોય કે મારામાં આ છે, મારા થકી થયું છે, હું છું તો છું. ઘણી બધી વખત માણસ એવું જણાવે છે, પણ લખવામાં આવ્યું છે કે દેવ ગર્વિષ્ઠોની વિરુદ્ધ છે, પણ તે નમ્ર માણસો પર કૃપા રાખે છે. અજય વચન છે અને દેવની કૃપા એ મહાન કૃપા છે. આ સમયમાં ઘણા બધાને એ ઈશ્વરની મહાન કૃપાની જરૂરિયાત છે. ત્યારે જ્યારે નમ્રતા પહેરી લે છે જુવાન, ત્યારે દેવ તેના ઉપર કૃપા દર્શાવે છે. અને આગળ જ્યારે વાંચીએ તો લખવામાં આવ્યું છે કે એ માટે દેવના સમર્થ હાથ નીચે તમે પોતાને નમાવો કે દેવ તમને યોગ્ય સમયે ઉચ્ચ પદે મૂકે. બહુ જ વચન છે, જે ખાતરીદાયક વચન છે. લખવામાં આવ્યું છે કે પોતાની જાતને નમ્ર કરો, દેવની સમક્ષ નમાવો. ને જ્યારે એવું કરવામાં આવે છે ત્યારે દેવ તે માણસને, તે વ્યક્તિને ઉચ્ચ સ્થાને મૂકે છે. ઘણી બધી વખત આપણે આપણી જાતને પોતાની રીતે ઊંચું કરવા માંગીએ છીએ, પણ જ્યારે તમે ને હું વચન પ્રમાણે ચાલીએ છીએ, દેવના સંબંધમાં રહીએ છીએ, એની જોડે રોજબરોજનો સંબંધમાં નમ્રતાને ઓઢી લઈએ છીએ અને એની સાથેના સંબંધમાં, એના વેલામાં રહીને, એના જોડે સંબંધમાં રહીને જ્યારે તમે ને હું કામ કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, સોશિયલ બાબતમાં જઈએ છીએ અને દેવની સમક્ષ નમ્ર થઈએ છીએ, એની સમક્ષ બેસીને ખાલી થઈ જઈએ છીએ, ત્યારે દેવ તમને ને મને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જાય છે. જો આપણે આપણી રીતે જવા માંગીએ છીએ તો એ ક્ષણિકનું હોય છે, પણ જ્યારે દેવ તમને ને મને લઈ જાય છે એ અનંતકાલીન જીવનમાં પણ લઈ જાય છે અને એ તમને ને મને માન અપાવે છે, સન્માન અપાવે છે.
પણ શરત એ છે કે દેવની સમક્ષ એ જુવાન માણસે નમ્ર થવું. કેમ કે જુવાન છે તો ઘણી બધી બાબત એ જુવાનીના દિવસોમાં હોય છે. પોતાની જાતને ઊંચી કરવાની બાબત હોઈ શકે, પણ એ જો થઈ શકે છે એમાં કાંઈ ખોટું નથી. પણ તમારે ને મારે એ દેવની સમક્ષ નમ્ર થવાની બાબત છે. જ્યારે તમે ને હું સેવામાં છીએ ત્યારે નમ્ર થવાની બાબત એ પ્રભુ જણાવે છે. અને જો પોતાની જાતને પ્રભુની સમક્ષ આપણે નમાવીએ છીએ તો પ્રભુ તમને ને મને ઉચ્ચ સ્થાને મૂકે છે. અને 7મી કલમમાં બહુ અજાયબ વસ્તુ લખવામાં આવી છે. ઘણી બધી વખત આપણને વિશ્વાસ છે, બાઇબલ વાંચીએ છીએ, દેવની જોડે પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ બદલાય છે ત્યારે કદાચ તમે ને હું હતાશ થઈ જઈએ છીએ, નિરાશ થઈ જઈએ છીએ. પણ 7મી કલમ કહે છે કે તમારી સર્વ ચિંતા તેના પર નાખો, કેમ કે તે તમારી સંભાળ રાખે છે. હાલેલુયા. તમારી સર્વ ચિંતા તેના પર રાખો, કેમ કે તે તમારી સંભાળ રાખે છે. પૃથ્વી પર આપણા મા બાપ, આપણા પતિ પત્ની, આપણા બાળકોની આપણે સંભાળ રાખીએ છીએ. જેણે પૃથ્વી બનાવી, જેણે તેનું સર્જન કર્યું, એ તમારી ને મારી સંભાળ રાખે છે. હાલેલુયા. એ તમને ને મચે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એ જાણે છે કે મારા દીકરાને, મારી દીકરીને કઈ બાબતની જરૂરિયાત છે. પણ તમારે ને મારે આપણી ચિંતા તેના પર નાખવાની છે. ઘણી બધી વખત આપણે આપણી ચિંતાઓ મૂકતા નથી, આપણી સાથે જ રાખીએ છીએ અને વિચાર કર્યા કરીએ છીએ, ઓવર થિંકિંગ કર્યા કરીએ છીએ, અને જેના લીધે આપણામાં રહેલી શાંતિ એ દૂર જતી રહે છે. પણ દેવ કહે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમના પુત્રએ પણ એ બાબત કીધી કે તમારી સર્વ ચિંતા એ મારા પર નાખી દો. મૂકવું એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ જ્યારે તમે ને હું દેવ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને મૂકી દેશું તો દેવ તમને ને મને અજાયબ રીતે ઊંચ સ્થાનમાં લઈ જશે, સેવામાં આગળ વધારશે, ને જે ઊંચાઈના પદ આપણે વિચાર્યા નહીં હોય એ જગ્યાએ તમને ને મને સ્થાપન કરશે. આગળ લખવામાં આવ્યું છે, અને બહુ અત્યાર સુધી ખાતરીદાયક બાબત લખવામાં આવી, પણ આ સમયે 8મા વચનમાં બહુ અજાયબ પરાક્રમ પણ લખવામાં આવ્યું છે. અને સાથે એક આગાહી પણ લખવામાં આવી છે કે સાવચેત થાઓ અને જાગતા રહો. આ સમયમાં ઘણા બધા લોકો કદાચ ઊંઘી ગયા છે, કદાચ આત્મિક જીવનમાં કદાચ આપણું જીવન ઊંઘી ગયું હોય, સાવચેત ન હોય, રેગ્યુલર જેમ દિવસો જાય છે એમ ચાલતું હોય, તો આ સમયે વચન તમને અને મને કહે છે કે સાવચેત થાઓ અને જાગતા રહો, કેમ કે તમારો વેરી ગાજનાર શેતાન એ સિંહની પેઠે કોઈ પણ મળે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે. તમને ને મને ખબર છે, હાલના સમયમાં શેતાન પોતાનું કામ કરી રહ્યો છે. ત્યારે વચન કહે છે કે સાવચેત રહો અને જાગતા રહો. જો આપણી પરિસ્થિતિમાં આપણે સૂઈ ગયા હોય, આત્મિક બાબતમાં સૂઈ ગયા હોય, તો આજ પ્રભુ તમને ને મને કહે છે કે સાવચેત થઈ જાઓ અને જાગતા રહો, કેમ કે તમારો વેરી શેતાન ગાજનાર સિંહની પેઠે કોઈ મળે એનો નાશ કરવાને માટે તૈયાર છે. પણ એનાથી વિશેષ તમને ને મને ખબર છે કે શેતાનને હરાવનાર એ આપણો પ્રભુ છે, એ આપણો દેવ છે, કે જેણે એને પદ ક્ષણે છૂંદી નાખ્યો છે, જેને હારેલો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અને ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે જ્યારે તમે ને હું દેવની સમક્ષમાં રહીએ છીએ ત્યારે શેતાન એ કંટાળે છે. શેતાનને એવું થાય છે, કંઈક થવા માંડે છે, પણ પ્રભુ શેતાનને એને આપણી વચ્ચે ઊભા રહી અને તમારું ને મારું રક્ષણ કરે છે. અને આગળ લખવામાં આવ્યું છે 9મી કલમમાં કે તમે વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહીને તેની સામા થાઓ. હાલેલુયા. વિશ્વાસમાં રહીને તેની સામા થાઓ. ઘણી બધી વખત આપણે ડરી જઈએ છીએ, બી જઈએ છીએ, એ માંદગી આવે છે ત્યારે એ ડરી જઈએ છીએ, પણ જ્યારે વિશ્વાસ કરવાની બાબત આવે છે ને જો વિશ્વાસ કરીએ છીએ તો પ્રભુ તમને ને મને એની સામા થવાનું પણ કહે છે.
કે એની ઉપર હુકમ ચલાવો. મેં તમને હુકમ આપ્યો છે. મેં તમને ભયને બીકનો આત્મા નહીં, પણ મેં તમને સામર્થ્યનો આત્મા આપ્યો છે. એટલે એ આત્માને ધ્યાનમાં રાખીને એ શેતાનની સામું થવાની બાબત એ જુવાનો માટે લખવામાં આવી છે. આ સમયમાં ખાસ કે પ્રભુને પહેરી લ્યો, નમ્રતાને પહેરી લ્યો અને પોતાને નીચો દેવની સમક્ષ ગણી અને શેતાનની સામા થવા માટે વિશ્વાસમાં દ્રઢ થઈને આગળ વધવાની બાબત લખવામાં આવી છે. જ્યારે આપણે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ ત્યારે વિશ્વાસ દ્વારા તમને ને મનને તારણ મળવામાં આવ્યું છે. એ વિશ્વાસથી ઘણા બધા ચમત્કારો થયા છે. એટલે આવો આગળ વધીએ ત્યારે લખવામાં આવ્યું છે કે વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહીને તેની સમા થાઓ. કેમ કે પૃથ્વી પરના તમારા ભાઈઓ પર એ જ પ્રકારના દુઃખો પડે છે તે તમે જાણો છો. 10મી કલમમાં સર્વકૃપાનો દેવ જેને ખ્રિસ્તમાં તમને પોતાના સર્વકારના મહિમાને સારું બોલાવ્યા છે, તે તમે પોતે થોડી વાર સહન કરો, ત્યાર પછી બહુ મોટો આશીર્વાદ લખવામાં આવ્યો છે. થોડીક વાર સહન કરો, ત્યાર પછી તમને પૂર્ણ, સ્થિર તથા બળવાન કરશે. હાલેલુયા. 3 બાબત લખવામાં આવી છે. તમને પૂર્ણ કરશે, તમને સ્થિર કરશે અને તમને બળવાન કરશે. જુવાનોને માટે બહુ અજાયબ વચનો લખવામાં આવ્યું છે. અને આ સમયમાં જુવાનો એ આગળ આવે છે, સેવા કરે છે. હું પણ એક જુવાન છું. ત્યારે આ વચન એ આપણા જીવનને નમ્રતા સાથે ઉઠવાનું કહે છે. આ સમયમાં કોણ પોતાની જાતને સંપૂર્ણ થવા કોને નથી માંગતું? કોણ પોતાની જાતને સ્થિર ઊભો રહેવા નથી માંગતું? કોણ પોતાની જાતને બળવાન થવા નથી માંગતું? બધાય જાણે છે, બધા ઈચ્છે છે. જ્યારે તમે ને હું આ વચન પ્રમાણે ચાલીએ છીએ, વિશ્વાસમાં દ્રઢ બનીએ છીએ, શેતાનની સામા થાય છે, નમ્રતાને પહેરી લઈએ છીએ, સેવામાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે નમ્ર થઈને પોતાની જાતને નીચ પદે મૂકીએ છીએ, ત્યારે દેવ તમને ને મને સાચવે છે, સંભાળે છે, ઉચ્ચ પદે મૂકે છે. ને એથી અજાયબ મોટો આશીર્વાદ એ આપણી ચિંતા લઈને તમને ને મને સંપૂર્ણ કરે છે, તમને ને મને સ્થિર કરે છે અને તમને ને મને એ બળવાન કરે છે. હાલેલુયા. અને તેને 11મી કલમ કહે છે કે તેને સદા સર્વકાર સત્તા હોજો. આમેન. લખવામાં આવ્યું છે અને બહુ અજાયબ વચન છે જે આજે તમારી ને મારી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. વિશ્વાસ કરવાની બાબત છે, ચિંતા છોડી દેવાની બાબત છે. વિશ્વાસ તો ઘણી બધી વખત આપણે આપણા જગત ઉપર ઘણો બધો વિશ્વાસ કરી લઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જ્યારે અહીંથી બહાર જવાનું હોય છે, કદાચ આપણે ટ્રેનમાં જઈએ છીએ, પ્લેનમાં કદાચ જઈએ, કદાચ આપણે રિક્ષામાં જઈએ અને કદાચ આપણે બસમાં જઈએ, તો આપણે જે ડ્રાઈવર છે એને પૂછતા નથી કે શું તમને ડ્રાઇવિંગ કરતાં આવડે છે. આપણે દાઢી કરાવવા જાય કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય અને આપણા ડૉક્ટરને મળીએ તો શું એને પૂછતા નથી કે શું તમે ડૉક્ટરની ડિગ્રી લીધી છે, શું તમને બધી બાબત ખબર છે? પણ આપણે બ્લાઇન્ડલી ટ્રસ્ટ કરીને બેસી જઈએ છીએ, મુસાફરી કરીએ છીએ, દાઢી કરાવી લઈએ છીએ, કદાચ દાઢી કરતાં કરતાં એને ન આવડતું હોય તો અહીંથી લાગી જાય, એવું પણ પૂછતા નથી. પણ જ્યારે દેવ પરનો વિશ્વાસ કરવાનો આવે છે કે જેણે તમને ને મને પસંદ કર્યા છે, નિમ્યા છે, તમને ને મને એ બાપના અને દીકરાના હાથની વચ્ચે રાખ્યા છે, જ્યારે એની ઉપર વિશ્વાસ કરવાની બાબત આવે છે અને જો કરી બેસીએ છીએ અને ફર્મ રહીએ છીએ તો તમને ને મને પૂર્ણ, સ્થિર અને બળવાન કરશે. પણ જો હતાશ નિરાશ થઈએ છીએ, વિશ્વાસમાં ઊણા ઉતરીએ છીએ, તો પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે વચન એમ કહે છે કે જ્યારે તમે વિશ્વાસમાં નહોતા ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા ને મારામાં વિશ્વાસુ હતા. એ સાચવી લે છે, સંભાળી લે છે, બચાવી લે છે, કેમ કે એ તમને ને મને પ્રેમ કરે છે. આજના વચન એ કહે છે કે તમારે ને મારે એ નમ્રતા ઉઠવાની છે. એ જુવાનોને, વડીલોને આધીન રહેવાની બાબત લખવામાં આવી છે. શેતાનની સામા થવાની બાબત લખવામાં આવી છે. અને જો એ પ્રમાણે કરીએ છીએ તો સંપૂર્ણ, સ્થિર અને તમે ને હું બળવાન થઈશું. જ્યારે પિત્તર પાણી ઉપર ચાલે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જોવે છે કે આવે છે,
તો એ પણ કહે છે કે પ્રભુ હું પણ ચાલું. અને જ્યારે પ્રથમ ચાલે છે ત્યારે તેની નજર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર હોય છે, ત્યારે એ ફર્મ હોય છે, કેમ કે વિશ્વાસમાં દ્રઢ હોય છે. પણ જ્યારે તોફાનને, પાણીને, અવાજને જોવે છે ત્યારે એ પડવા માંગે છે. એ ઉપરથી આપણે જોવા માંગીએ છીએ કે આવી કઠિન પરિસ્થિતિમાં એ અશક્યને શક્ય કરનાર દેવ તમારીને મારી જોડે છે. તમારીને મારી નજર એ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ રાખવાની છે. દેવ સમક્ષ તમારે ને મારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જવાનું છે. જો તોફાનોને જોશું તો વિશ્વાસમાં પડશું. પણ એક બાબત ખાતરીદાયક કહેવા માંગીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પડવા તો દીધો પણ ડૂબવા ન દીધો. લાગલો હાથ ઝાલીને પકડી રાખ્યો. ત્યારે આપણે પણ વિશ્વાસમાં ડગી જઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમારા ને મારામાં વિશ્વાસમાં રહે છે. હાલેલુયા. ને એક બાબત શેર કરી કે બહુ અજાયબ 2 પ્રાર્થનાની બાબત લખવામાં આવી છે. લૂકની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 18મો અધ્યાય. અને આ સમયમાં ખાસ પ્રાર્થનાની જરૂરિયાત છે. આ સમયમાં જુવાનો એ પ્રભુ જોડેના સંગતમાં બેસવાની જરૂરિયાત છે. પ્રભુ જોડેના સંબંધમાં દ્રઢ અને મજબૂત થવાની જરૂરિયાત છે. ત્યારે લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 18મો અધ્યાય ને મારા બાઇબલ પ્રમાણે 78 પાના નંબર ઉપર મળશે. અને તેની પહેલી કલમ એમ કહે છે કે સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, કરજો, કરશું. લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં. કાયર થવાની જરૂર નથી. ઘણી બધી વખત આપણે થાકી જઈએ છીએ. કદાચ આપણને એમ થાય કે હું વહેલો સૂઈ જાઉં, પણ જ્યારે તમે ને હું દેવની સમક્ષ રાત્રે સૂતા પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અજાયબ પરાક્રમ પ્રભુ તમને ને મને આપે છે. લખવામાં આવ્યું છે કે કાયર ન થવું અને સર્વદા પ્રાર્થના કરવી. અને એના એ જ અધ્યાયમાં 9મા કલમથી લઈ અને 14મા કલમ સુધી એક બહુ અજાયબ બાબત ન્યાયી માણસને માટે, જ્યારે નમ્રતાનો આજે આપણો વિષય છે, યુવાનો માટે નમ્રતાની બાબત લખવામાં આવી છે, ત્યારે એક બાબત દ્રષ્ટાંત લખવામાં આવ્યું છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જણાવે છે અને 9મી કલમમાં આ પ્રમાણે કહે છે, કેટલાક પોતાના વિશે અભિમાન રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છીએ. ફરી એકવાર વાંચું છું. કેટલાક પોતાના વિશે અભિમાન રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છીએ, બીજાઓને તુચ્છકારતા હતા. તેઓને પણ તેણે આ દ્રષ્ટાંત કહ્યું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્રષ્ટાંતથી વાત કરે છે અને કહે છે કે કેટલાક પોતાના વિશે અભિમાન રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છીએ ને બીજાઓને તુચ્છકારતા હતા. તેઓને તેણે એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ દ્રષ્ટાંત કહ્યું. 10મી કલમ. 2 માણસ પ્રાર્થના કરવા સારું મંદિરમાં ગયા, એક ફરોશી અને બીજો છે દાણી. ફરોશીએ ઊભા રહીને પોતાના મનમાં પ્રાર્થના કરી કે ઓ દેવ, બીજા માણસોના જેવો જુલ્મી, અન્યાયી, વ્યભિચારી અથવા દાણી ના જેવો હું નથી, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરું. કે ફરોશી જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે દેવની સમક્ષ ઊભો રહે છે અને કહે છે કે પ્રભુ હું આ નથી, હું જુલ્મી નથી, હું અન્યાયી નથી, હું વ્યભિચારી નથી, હું બીજા માણસ જેવો નથી, અને હું આ દાણી જેવો નથી, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરું છું. અઠવાડિયામાં હું 2 વખત ઉપવાસ કરું છું અને મારી બધી આવકનો 10મો ભાગ આપું છું. દશાંશ પણ આપે છે. અઠવાડિયામાં 2 વખત ઉપવાસ પણ કરે છે. અને 13મી કલમમાં, પણ દાણીએ વેગળે ઊભા રહીને, બહુ પાસે નહીં, બહુ દૂરથી ઊભા રહીને પોતાની આંખો આકાશ તરફ ઊંચી કરતા ન ચાહ્યું. બહુ જ આ વસ્તુ લખવામાં આવી છે કે એણે દેવની સમક્ષ ઊંચું જોવાને માટે પણ ન ચાહ્યું. અને લખવામાં આવ્યું છે કે છાતી કૂટીને કહ્યું કે ઓ દેવ, હું પાપી છું, મારા પર દયા કર. 14મા વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે હું તમને કહું છું, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પછી કહે છે કે પહેલાં કરતાં એ માણસ ન્યાયી ઠરીને પોતાને ઘેર ગયો, કેમ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તેને નીચો કરવામાં આવશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો કરવામાં આવશે. 2 પ્રાર્થના, એક ફરોશીની પ્રાર્થના, એક દાણીની પ્રાર્થના. ફરોશીએ કીધું કે હું આવો નથી, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરું છું. 2 વખત ઉપવાસ કરું છું અને મારા આવકનો 10મો ભાગ આપું છું. પણ એક દાણી છે કે જે વેગળે ઊભો રહે છે, દેવની સમક્ષ જોતો પણ નથી,
પણ રુદન સાથે છાતી કૂટીને કહે છે કે પ્રભુ હું આવો છું, હું પાપી છું ને મારા પર દયા કર. પોતાની જાતને એ નમ્ર કરે છે, પોતાની જાતને એ દેવની સમક્ષ નીચો પાડે છે. આપણે આગળ વાંચ્યું કે જે દેવની સમક્ષ નીચો થાય છે એને પ્રભુ ઉચ્ચ સ્થાને મૂકે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે બે વ્યક્તિમાંથી કોણ ન્યાયી થશે? લખવામાં આવ્યું છે કે દાણી ન્યાય ઠરે છે. આજે તમે ને હું, ખાસ કરીને જુવાનું, ચડતું લોહી હોય, ટેલેન્ટેડ હોય, ત્યારે એક અજાયબ વસ્તુ, વડીલોને આધીન થવું, નમ્રતાને ઓઢી લેવું અને દેવની સમક્ષ પોતાની જાતને નીચી કરી. જ્યારે તમે ને હું સેવામાં આવી રીતે જઈએ છીએ ત્યારે આપણા દ્વારા આપણી મંડળી, આપણા રિલેટિવ્સ અને દેવને માન અને મહિમા મળે છે અને આશીર્વાદ જાહેર થાય છે. શેતાનની સામા થવાની બાબત, વિશ્વાસમાં દ્રઢ થવાની બાબત, જ્યારે જ્યારે આપણી સર્વ ચિંતા એના પર નાખી દઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમને અને મને પૂર્ણ કરે છે, સ્થિર કરે છે અને બળવાન કરે છે. અજાયબ બાબત લખવામાં આવી કે હું આવો નથી માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરું. 2 વખત ઉપવાસ કરું છું, 10મો ભાગ પણ આપું છું, પણ એક બાબત એણે મગજમાં રાખી કે હું આવો નથી. જ્યારે દાણી એમ કહે છે કે પ્રભુ હું આવો છું, મને માફ કર. આ પ્રભુ અજાયબ કાર્ય તમારા ને મારામાં કરે છે. જ્યારે પ્રભુની સમક્ષ તમે ને હું જઈએ છીએ ત્યારે નમ્રતા સાથે જઈએ છીએ. આપણે વિચાર્યું નહીં હોય એવા આશીર્વાદો પ્રભુ તમને ને મને આપે છે અને ઉચ્ચ સ્થાનમાં લઈ જાય છે. આજના વચન દ્વારા પ્રભુ તમને ને મને આશીષ દે. આજના વચન દ્વારા પ્રભુ તમને ને મને ઉત્તેજન આપે. અને ફરી એ બાબત બોલું છું કે વચન સાંભળનાર, વચન બોલનાર એથી વિશેષ પ્રભુ વચન પાડનારને આશીષથી ભરપૂર કરે છે. અને પ્રભુએ તમને ને મને ખાતરી આપી છે, તમારી સર્વ ચિંતા મારા પર નાખો, હું જગતના અંત સુધી છું. જગતમાં સંકટ છે ખરું, હિંમત રાખ, જગતને મેં જીત્યું છે. ધીરજ રાખ અને છેલ્લે સુધી વિશ્વાસુ રહે, કેમ કે જે અંત સુધી ગમશે તે જ તારણ પામશે. ત્યારે આ સમયમાં તમને ને મને ખબર છે પ્રભુનું આવું નજીક છે, કૃપાના દિવસો છે. તો આવો આપણે પ્રભુની સમક્ષ જઈએ અને પ્રભુની પાસે કૃપામાં આગળ વધીએ. આવો પ્રાર્થના કરીએ. પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, આજના આ નાની પિતા અમારી ટૂંકી બાબત જે છે, જે વચન જે છે એ જુવાનો માટે છે અને જે નમ્રતાની બાબત છે એ આજે અમે શીખી શકીએ, જેનાથી અમે પિતા ન્યાયી ઠરીએ છીએ, જેનાથી પિતા અમે સંપૂર્ણ થઈએ છીએ, જેના દ્વારા પિતા અમે સ્થિર થઈએ છીએ અને જેના દ્વારા અમે બળવાન થઈએ છીએ. ત્યારે પિતા અમે જે લોકો ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છે પિતા, દરેકને પિતા અને મારી જાતને પિતા તમારી સમક્ષ ખુલ્લી પાડીએ છીએ અને નમાવીએ છીએ પિતા. એ જુવાનોએ પિતા પોતાના વડીલને આધીન રહેવું, નમ્રતાને પિતા એ મનના અંતર સુધી પિતા ઠાસી રાખવું પિતા, એ પહેરી લેવું, ઓઢી લેવું પિતા. અને જ્યારે પિતા જરૂરિયાત હોય ત્યારે પોતાના વડીલની પાસે જવું, જે સલાહ સૂચન આપે પિતા તેઓને આધીન થવાની બાબત પિતા, એ પોતાના વિશ્વાસમાં દ્રઢ થવાની બાબત પિતા, વિશ્વાસમાં દ્રઢ થઈને શેતાનની સામા થવાની બાબત પિતા, અને પોતાની સર્વ ચિંતા એ દેવ બાપને સમર્પિત કરવાની બાબત. ઘણી બધી વસ્તુ પિતા અમે આ જગતમાં રહીને મૂકી નથી શકતા, ત્યારે આ સમયે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પિતા અમે અમારી માંદગીઓ તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ, અમે અમારી પિતા ચિંતાઓને તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ પિતા, અમે અમારા પ્રશ્નોને તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ પિતા. એ અમારા જીવનની અશક્ય બાબતો છે, અમુક એવા પાપો છે પિતા જે અમે મૂકી નથી શકતા, પણ આ સમયે પિતા અમે પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ કે એ માણસથી નથી મુકાતું, પણ જ્યારે દેવ એમનામાં રહે છે ત્યારે સર્વ બાબત જતી રહે છે. ત્યારે પિતા અમે પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ કે એવા પાપો પિતા અમે તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ પિતા.
અને પિતા અમારા પિતા દરેક બાબતો, અમારા જીવનો, અમારા વિચારો, અમારી વાણીઓ, અમારી બોલીઓ અને અમારા પિતા રહેણી કરણીઓ તમારી સમક્ષ પિતા શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય તેવી અમે તમારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ પિતા. આ સમયમાં પિતા દરેક જુવાન પિતા એ નમ્રતા ઓઢી અને પિતા ન્યાયી બની શકે તેવી કૃપા અને દેવી દયા અમે સર્વ એક મનને ચિત્તના થઈને માંગીએ છીએ પિતા. પિતા આજના વચન દ્વારા તમે અમને આશીર્વાદ જાહેર કર્યા છે, તૃપ્ત કર્યા છે પિતા. આભાર માનીએ છીએ પિતા. યાદ કરીએ છીએ પિતા દાણીની પ્રાર્થનાને. બસ પિતા એ ગર્વિષ્ઠોની જેમ નહીં પણ એ દાણીની જેમ પિતા અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પિતા કે અમે પાપીએ છીએ, અમે પાપીએ છીએ પિતા, સ્વીકારીએ છીએ. અમારા ઉપર દયા કરો પિતા. જેવા છીએ તેવા તમારા હાથમાં સોંપાઈ જઈએ છીએ. અમે ઘટીએ અને તમે વધો ને અમારા જીવન દ્વારા પિતા તમને માન અને મહિમા ગૌરવ મળે તેવું થાઓ પિતા. વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહીએ તેવું થાઓ પિતા. ને પૃથ્વી પરની તમારી જે ઈચ્છા અમારા માટે છે એ પિતા જાણીને એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે રોજબરોજનો વધસ્ત ઉચકીને પિતા શરીરને માણીને આત્મામાં તાજગી સાથે પિતા આગળ વધીએ તેવું થાઓ. ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝરીના નામથી માંગીએ છીએ પિતા. સાંભળોને માન્ય કરો દેવ. આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु
रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला। रखवाला 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 रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है